رانا ثناءاللہ بغیرت کے حوالے کر دیں۔ دیکھیں جی، ہم نے قانون کے حوالے تو ضلع شاہ کو بھی کیا تھا۔ ہمارا قرآن کہتے ہیں جو ہمارے نبی کی شان میں گستاخی کرے ان کا سیر اتار دو۔ السلام علیکم ویورز، آپ کا نمائندہ اسلم سہیل اس وقت زمان پارک لاہور میں موجود ہے۔ عمران خان صاحب نے کل تحریک انصاف کو ملک بھر میں عدلیہ کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے ریلیاں اور جلسوں کا اہتمام کرنے کو کہا تھا، اور ملک بھر میں ریلیاں اور جلسے کیے گئے۔ مردان کے اندر ایک ہولناک، ایک افسوسناک واقعہ جنم لیا، جس میں ایک شخص جس کا نام مولانا نگار بیان کیا جاتا ہے، اس کو پی ٹی آئی کے ورکرز نے چند گستاخانہ الفاظ اور جملے استعمال کرنے پر بلاسفیمی کا مجرم قرار دے کر تشدد کر کے قتل کر دیا۔ میں آج یہاں پر زمان پارک میں موجود پی ٹی آئی کے ورکرز اور عوام سے اس بارے میں رائے لیتا ہوں کہ کیا سیاست میں یہ پرتشدد رویے کیا صحیح ہیں یا اس کی اصلاح ضروری ہے۔ کل ایک مردان میں بڑا افسوسناک واقعہ ہوا ہے، جس میں ایک مولانا نگار کو قتل کر دیا گیا، پی ٹی آئی والوں نے اسے بلاسفیمی کا مجرم قرار دے کر۔ کیا آپ اس رویے کو، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ رویہ جو ہے وہ غیر انسانی ہے؟ اس میں کوئی شک نہیں جی، یہ ایک انسیڈنٹ تھا، کچھ گستاخانہ الفاظ ان کی زبان سے ادا ہوئے جس پر عوام مشتعل ہو گئی۔ آپ کو پتہ ہے ہماری عوام بہت جذباتی ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے حوالے سے، کہ کسی قسم کا بھی وہ یہ برداشت نہیں کرتے کہ ان کی گستاخی کی جائے، اور جب گستاخی کی جاتی ہے تو پھر اس کی سزا بھی ملتی ہے۔ یہ ایک انسیڈنٹ تھا، یہ کوئی پری پلان نہیں تھا، وہ غلطی سے ان سے بھی ہو گیا اور عوام سے بھی عوام مشتعل ہوتی ہے۔ آپ کو پتہ ہے ماشاءاللہ خان صاحب کا ختم نبوت کے حوالے سے اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے جتنی کاوشیں میرا خیال ہے مسلم امہ میں عمران خان نے کی ہے، کوئی لیڈر ہمیں نظر نہیں آتا سوائے ایک بھٹو صاحب کے۔ بھٹو صاحب نے جو پہلے ایک بار کانفرنس بلائی، مسلم امہ کو اکٹھا کیا، اس کے بعد ایک ایسا شخص صرف ایک یہ نظر آتا تھا کہ جس نے ختم نبوت پر عوام کو اور کلمے کا مطلب اور نبی کی سنت، نبی کی حرمت، جیسے اب پوری دنیا میں ایک دن منایا جاتا ہے نبی کی حرمت کے حوالے سے، یہ خان صاحب کا ایک کریڈٹ ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ چھوٹا سا واقعہ ہے کہ ایک ہجوم جو ہے سر عام جو ہے وہ ایک آدمی کو تشدد کر دے، کیا ریاست کے پاس قانون کے اندر کیا یہ اس کی سزا موجود نہیں تھی؟ کیا پولیس کے حوالے نہیں کرنا چاہیے؟ بالکل ایسے ہی ہے۔ دیکھیں جی، ہم نے قانون کے حوالے تو ضلع شاہ کو بھی کیا تھا، اس کا کیا بنا؟ یہ تو ایک عام انسان تھا، وہاں تو نبی کی حرمت کا مسئلہ تھا، وہاں تو نبی کی حرمت کا مسئلہ تھا، تو یہاں تو یہ تو عوام بہت جذباتی ہے اپنے نبی کے حوالے سے۔ مسلمان اس ہجوم نے جو کیا جائز کیا؟ نہیں، جائز نہیں کیا، ہم اس کو جائز نہیں کہتے، یہ ایک انسیڈنٹ تھا۔ اگر اس قسم کے واقعات جو نہیں، اس کی مذمت ہونی چاہیے۔ آپ اس بات کی مذمت کریں گے؟ میں اس کا کیوں مذمت کر دوں؟ جو مساجد کے اندر جو مجمع بیٹھا ہوتا ہے، کوئی گستاخی کرتے ہے، اس کے لیے عدالت کے اندر بھی 3 گواہ ہونا چاہیے، اور اس نے پورا مجمع کے سامنے ایک قسم کی گستاخی کی ہوا ہے۔ اور ہمارے اسلام اور مسلمانوں کے مذہب میں بھی یہ ہے کہ نبی کے شان میں جب بات آتا ہے اس وقت ہم قانون کو بھی بھول جاتے ہیں اور آئین کو بھی بھول جاتے ہیں، کیونکہ ہمارا قرآن کہتے ہیں جو ہمارے نبی کی شان میں گستاخی کرے ان کا سیر اتار دو۔ نہیں، آپ مجمع کو اسے سر عام جو ہے اجازت دیں گے؟ ریاست کا کوئی عمل دخل نہیں ہے؟ کیا آپ کا قانون موجود نہیں ہے؟ ہمارا قانون موجود ہے۔ کہاں قانون؟ کون سے قانون کی بات کر رہے ہیں آپ لوگ؟ یعنی آپ اس کی کدھر ہے مذمت نہیں قانون؟ کریں؟ آپ اس کی مذمت نہیں کریں گے؟ میں اس کا کیوں مذمت کروں؟ جو گستاخی رسول کی شان میں کرتے ہیں اس کے لیے پاکستان کے یا عمران کیا ہے؟ میں تو سب سے پہلے نبی کو امتی ہوں، اس کے اوپر جان دینے والا ہوں، اور پھر اس کے اوپر جان دینے والا ہوں جو میرے نبی کا بات کر دیں۔ عمران خان نے تو نہیں بولا تھا کہ تم یہ گستاخی کر لو۔ کیا آپ کے پاس کوئی پروف ہے کہ یہ مولوی عمران خان کے تھا؟ یا آپ کے پاس کوئی پروف ہے کہ یہ علماء بیٹھا ہوا تھا؟ میں آپ کو ایک بات بتا دوں، شیطان ہوتے وہ علماء کے چہرے میں بیٹھ سکتے ہیں اور عام بندے کا چہرے میں بیٹھ سکتے ہیں۔ اس نے تو سوچا ہوگا کہ میں تھوڑا سے پاپولر ہو جاؤں گے، کام کر دوں گے، بات چیت سوری کر دوں گے، لیکن وہ پٹھان لوگ ہیں، وہاں سوری کرنے کو موقع نہیں ملتے کسی کو۔ یہاں پر میری پی ٹی آئی کی ورکرز بہنیں کھڑی ہیں، آج ان سے پوچھتے ہیں کہ مردان کے اس
अफसोसनाक वाक़े के पर उनकी क्या राय है। जी बाजी, क्या कल आपने सुना है कि मर्दान के अंदर पीटीआई के वर्कर्स ने एक शख्स मौलाना नगार को ब्लास्मनी का मुजरम करार दे के कत्ल कर दिया है। जी अस्सलाम वालेकुम। आप एक तो आप उस बंदे को कह रहे हैं मौलाना, ठीक है। अच्छा, मौलाना का हम लोग अपने माशरे में क्या समझते हैं मौलाना को कि जिसके पास इस्लामी इल्म बहुत ज़्यादा है, वो बहुत ज़्यादा इस्लाम के बारे में जानता है। अगर उसके पास इतना इल्म था, इतना वो जानता था, फिर उसे ऐसे ऐसे लफ्ज़ कहने की क्या ज़रूरत थी। मुझे भी प्यार है खान साहब से, मुझे भी मोहब्बत है, लेकिन मैं अब नाउज़ बिल्ला ऐसे ऐसे बड़े बड़े दावे तो नहीं कर रही कि खान साहब अब ये हो गए, खान साहब अब वो हो गए। तो इसमें गलती किसकी, अगर मैं ऐसे लफ्ज़ बोलूँगी तो ये मुझे कोई भी नहीं बख्शेगा, क्योंकि हम सब को पहले खुदा और उसका नबी और उसका रसूल और उसका कुरान, और फिर हम लोग सारे आते हैं। नहीं, आप चले इसने गलती की, गुनाह किया, हाँ जी। क्या पीटीआई के वर्कर्स को तशद्दुद करना चाहिए था? क्यों नहीं आप उसके बिल्कुल, पुलिस मेरी बात सुने। क्यों नहीं आपने उसे पुलिस के हवाले किया और कानून रसालत मौजूद है, उसे सजा मिल जाती। ये एक अपने नबी की मोहब्बत है, एक प्यार है, इसमें वो नहीं देखते कि कानून क्या कह रहा है। ये आगे पाकिस्तान को दुनिया भर में दहशतगर्द, इंतहा पसंद कहते हैं। इस किस्म के लेकिन भाई, इस किस्म के क्लिप अगर लेकिन बाहर जब जाएंगे हमारे नबी पे बात आएगी तो चाहे इनमें से कोई है चाहे मैं हूँ, अपने नबी पे कोई भी बर्दाश्त नहीं करता। मैं तो एक चीज़ जानती हूँ, देखिए जो बात है, चाहे वो खान साहब के बहुत करीबी सपोर्टर हैं, हम लोग भी 15 साल 16 साल हो गए हमें भी खान साहब के साथ, लेकिन हम ऐसी बात नहीं करते कि जिस पे हमारे नबी की शान में कोई गुस्ताखी हो। कल एक वाक़या आपकी नज़र से गुजरा होगा कि मर्दान के अंदर रैली के दौरान इख्तितामी दुआ करते हुए एक मौलाना नगार नामी शख्स ने कुछ गुस्ताखाना अल्फाज इस्तेमाल कर लिए और पीटीआई के वर्कर्स ने मुश्किल होकर इश्तियाल में आके उसे तशद्दुद करके कत्ल कर दिया है। आप इस बारे में क्या कहें? सर, इसके बारे में तो दुनिया पर किसी भी मुसलमान से आप पूछें, बिल्कुल जो जाहिल बकरियाँ चलाने वाला है ना, वो भी यही कहेगा कि उसने जुल्म किया अपने आप के साथ। अल्लाह के नबी के ख़िलाफ़ कोई मुसलमान जिसके अंदर ईमान का एक कतरा भी है ना, वो ये बात बर्दाश्त नहीं कर सकता। आपके रियासत ने कानून रसालत बनाया हुआ है, अगर कोई इस किस्म के जुर्म करता है तो उसे रियासत के हवाले करें और वो सजा दें। इस तरह तो हजूम इकट्ठा होकर किसी को भी कत्ल कर सकता है, कोई बहुत से बेगुनाह भी जो है वो भी कत्ल हो जाएंगे अगर इस तरह मौत को इंसाफ करने का वो मौका दिया गया तो। ठीक है, लेकिन ये उस मुल्क में होता है जहाँ कानून को फॉलो किया जाए। हमारी हुकूमत के अंदर कोई आपने देखा है कि ये कोई कानून नाम की चीज़ है? यहाँ आप जो मर्ज़ी करें, उस आदमी को पकड़ के पुलिस के हवाले कर दें, राणा सनाउल्लाह बेगैरत के हवाले कर दें, उसने भी उसको कहना चल चला जा, रुपया 10,000 इधर रख, चला जा। अब उसको पुलिस के हवाले करने का कोई फ़ायदा है? अच्छा, ऐसे आदमी के लिए हमारे मुल्क में यही कानून है कि उसको सजा आदमी खुद पकड़ के वर्कर्स को मजम्मत नहीं करेंगे? मैं नहीं मजम्मत करूँगा, इसलिए मैं अगर वो मुझे भी मेरे सामने भी कहता तो मैं ये छड़ी उसको मारता, नहीं बर्दाश्त कर सकता कोई मुसलमान। ये बात ठीक है कि कानून को फॉलो करना चाहिए, लेकिन इस मुल्क में कानून किधर है? ये जो कंजर बैठे हुए हैं कानून के ऊपर रखवाले, क्या कानून है? आपने देखा कभी कोई इन्होंने कानून को फॉलो किया? रियासत पे एतबार नहीं है, आपने रियासत पर एतबार नहीं है, इसलिए एतबार नहीं है कि ये करते ही नहीं है कोई काम। क्या आप इस वाक़े की मजम्मत करेंगे? दरअसल बात यह है कि बिल्कुल मैं इस तरह की हमारे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे हमारे माल जान हमारे बच्चे सब कुछ कुर्बान है। हमारी दुनिया की और आखिरत की कामयाबी उसकी सुन्नत पर चलने के बाद हमें मिलेगी, ये तो बिलाशुबा इसमें कोई बात नहीं है। लेकिन अगर दूसरी तरफ देखा जाए तो अवाम को अपने हाथों से किसी को सज़ा देना और ये इस तरह जंगल का माशरा बन जाएगा, क्योंकि ये काम है गवर्नमेंट का, इदारों का। हमारे मुल्क में इसके पीछे एक बैकग्राउंड भी है, एक बदकिस्मती भी है हमारी कि हमारे मुल्क में ऐसा कोई इदारा है नहीं, ना कोई इस तरह इंसाफ का सिस्टम निज़ाम मौजूद है जिस पर आवाम एतमाद कर सके। अगर हमारे मुल्क में इस तरह के इदारे होते जो जालिम है या जो जिनसे गलतियाँ होती है, जो सज़ा के काबिल है, अगर उसको टाइम पे सज़ा मिलती तो फिर आवाम अपने हाथ में कभी भी कानून ना लेते।